सत श्री अकाल दोस्तों, एक बार फिर मैं रश्मि सिंह वर्ल्ड वाइड सर्विसेज तो लाइव हाजिर हाँ तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ रूबरू एक नवी अपडेट दे नाल। और हर बार ये कोशिश रहती है कि लेटेस्ट स्टडी वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी या टूरिस्ट वीज़ा तो रिलेटेड कोई भी अपडेट हैगी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ अपडेट करके रखिए सो दैट तुसी अपने लाइफ का, अपने फ्यूचर का, अपने करियर का एक सही डिसीजन लै सको। सो दोस्तों अज द लाइव टॉपिक जिहड़ा कि साडे जे पंजाब या हरियाणा दे मैं स्टूडेंट्स की गल करा सो डेफिनेटली हमेशा एक बहुत ही एक्सट्रीमली जिहड़ी कि हाई डिमांड कंट्री जिहदी मैं गल अज करना चाहांगी, USA विदाउट आयल्स 10 साल तक के गैप के स्टूडेंट्स किवें USA जा सकते हैं। इस तो अलावा कैनेडा स्टडी वीज़ा के लेटेस्ट अपडेट्स की ने, बच्चों की फ्लाइट्स कदों शुरू होणगियां या स्टूडेंट्स कदों उन्होंने पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ सकदियां ने, उहदे बारे गल करांगे। UK विदाउट आयल्स या विद आयल्स जेन्युइन स्टूडेंट नवे जिहड़े रूल्स आए ने ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਕਿਹੜਾ बच्चा UK पढ़ाई करन जा सकता है, ਉਹਦੇ बारे गल करांगे। एंड ऑफ कोर्स आस्ट्रेलिया दी नवी अपडेट्स बारे। सो बेसिकली अज सारे ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स भावें बच्चे फ्रैश ग्रैजुएट्स, फ्रैश 10+2 पास आउट्स ने या 10 साल तक के गैप के स्टूडेंट्स किद्दां अपनी ड्रीम डेस्टिनेशनस दे विच जा सकते हैं, ਇਹਦੇ बारे अज गल करांगे। कुछ स्टूडेंट्स होर साडे नाल जुड़ जन। जे दोस्तों इन्फॉर्मेशन वधिया लगी है तो साइट ते शेयर का बटन जरूर क्लिक करियो। हो सकता है कि तुसी एक बच्चे नूं उहदे फ्यूचर की एक नवी शुरुआत दे सको, तुसी भला कर सको किसी का, एक चंगे भविख की शुरुआत करने लई उहनूं सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, सही कंसलटेंट की चोन कर सकन। इस तो अलावा नवरात्रे आ रहे हैं जी। जे आप गल करिए 17 तरीक नूं 17 अक्टूबर तो लैके 25 अक्टूबर तक वर्ल्ड वाइड सर्विसेज दे विच कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडीडेट स्टडी वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंसी या टूरिस्ट वीज़ा वास्ते अपनी एप्लीकेशन जे फाइल करता है उन्होंने एप्लीकेशन फी वेवर डिस्काउंट्स डेफिनेटली मिलेंगे। एंड इस तो अलावा कई यह जे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि तुहानूं 17 तरीक तो लैके 25 तरीक तक और डेफिनेटली माता रानी के दिन हैगे ने। एंड रब तो बिना जे आप गल करिए ये जिहड़ा पूरी दुनिया चलती पई है रब करके चलती पई है। एक पैंडमिक दे विच जे आप गल करिए जदों इस करोना ने सारी दुनिया नूं एक खौफ दे विच रखिया होया सीगा, सो डेफिनेटली रब ने या माता रानी ने, सारिਆਂ ਦਾ रब इक्को ही हैगा, सो उन्होंने इस दृष्टि नूं चला के रखिया हैगा। सो डेफिनेटली माता रानी के नवरात्रियां दे विच एक स्पैशल एप्लीकेशन वेवर रहेगा जे तुहाडी फाइल तुसी अप्लाई करदे हो 17 अक्टूबर तो लैके 25 अक्टूबर दे विच। सो दोस्तों साडे वर्ल्ड वाइड ऑफिस दे विच तुसी वधेरी जानकारी वास्ते कॉल कर सकते हो साडे हैल्पलाइन नंबर दे उत्ते। सो बहुता ही समा ना लैंदे हुए अज दे लाइव सैशन नूं कंटिन्यू रखांगे। कोई भी स्टूडेंट जिहड़ा USA जाना चाहता हैगा ना, USA की सब तो वधिया गल की हैगी है जे तुहाडा 10 साल तक का भी गैप पै चुका है। दोस्तों बड़े ध्यान नाल सुनियो क्योंकि USA की काफ़ी क्वेरीज सानू अजकल आ रही ने। जे 10 ईयर्स तक का भी तुहाडा गैप पै चुका है बट यू हैव द ज़ील टू स्टडी, तुहाडे अंदर एक ज़ील हैगी है कि मैं पढ़ाई करन USA जाना है। सो USA नूं कोई मतलब नहीं हैगा कि तुसी कोई झूठियां गैप जस्टिफिकेशनस तुहानूं देण दी लोड़ नहीं, किसी भी तरह का कोई तुहानूं अपना कोई एड ऑन, कोई डिप्लोमा या किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस जिहड़े कि तकरीबन बच्चे सोचते हैं कि असीं गैप कवर नहीं देना, वो ये कहता है कि किसी भी उम्र दे विच जे तुहाडे कोल एक ज़ील हैगी है, भावें तुसीं किसी डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन कोई भी किसी भी तरह के कोर्स दे विच जाना चाहते हो, जे तुहाडे कोई पढ़ाई करन दी तुहाडे विच एक लगन हैगी है, सो डेफिनेटली USA तुहानूं वेलकम करता है, बशर्ते कि तुहाडी जिहड़ी लैंगुएज तुसी विदाउट आयल्स जे अप्लाई कर रहे हो, सो तुसी उन्हां दी लैंगुएज यानी कि इंग्लिश जिहड़ी कि एक्सैप्टेबल एक वर्ल्डली एक्सैप्टेबल लैंगुएज हैगी है, बट USA दे विच खास तौर पर उन्हां दा एक पैरामीटर रहिंदा है जे कोई भी स्टूडेंट I-20 लैना चाहता है, जे कोई भी स्टूडेंट USA दा फोकस कर रहा है, जे कोई भी स्टूडेंट USA विदाउट आयल्स जाना चाहता है कि वो US अंबैसी दे विच अंग्रेजी दे विच अपना इंटरव्यू दे सकता है।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ USA ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ US ਐਮਬੈਸੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ 50% ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 100% ਕਾਬਲੀਅਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ USA ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੀਟ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਟਾ ਦੀ ਜਾਂ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੀਅਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਆਇਲਸ ਦਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਇਲਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਡਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸੋ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ USA ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ I-20 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। I-20 ਕੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਵਾਟ ਇਜ਼ I-20? I-20 ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਨ ਆਫਰ ਲੈਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ। ਓਕੇ, so I'm sorry for the interruption, there was a slight electricity cut. So we were talking about USA. Now USA ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ I-20 ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। Now what is I-20? I-20 is basically ਕਿ you are a bona fide student, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜੈਨੂਇਨ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ USA ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਗੈਟ ਐਨ I-20। I-20 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ I-20 ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਾਫ ਵੇ ਥਰੂ USA ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 50% ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ I-20 ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ USA ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਗੁੱਡ ਨੇਮ? ਵਾਟਸ ਯੋਰ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੋਰਸ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਗੋ? ਤੁਸੀਂ USA ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਵਾਈ ਨਾਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ? ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ USA ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ I-20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਬਟ I-20 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ
बहुत ही घट ट्यूशन फीस, सिर्फ 7 तो 8 लाख रुपए साल की ट्यूशन फीस के नाल तुसी अपना USA जाने का सुपना पूरा कर सकते हो दोस्तों। जी हाँ, सही सुनिया, जस्ट 7 to 8 लैक्स, यानी कि सिर्फ 9.5 तो लैके 11,000 US डॉलर दे विच तुसी अपना एडमिशन लैके अपना वीज़ा लैन के हकदार होंगे हो। इस तो इलावा सैकेंड ईयर की जी थोड़ी फीस है वो तकरीबन लाइव के बोल रही हैं दोस्तों, जी यूनिवर्सिटीज़ के असी अप्लाई कर रहे हैं, सैकेंड ईयर की फीस सिर्फ तुहानू 4 तो 5 लाख रुपए की फीस हैगी है। एंड योर यूनिवर्सिटीज़ आर डेफिनेटली इन वन ऑफ द लीडिंग सिटीज़ इन द US। आप गल करिए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया की, सो डेफिनेटली USA जाने का सुपना वेख रहे हो, साढ़े वीज़ा एक्सपर्ट नू हेठा लिखे नंबर पर कॉल करके अपने USA जाने का सुपना पूरा कर सकते हो। 10 साल तक के गैप के नाल तुसी USA जा सकते हो। वधेरी जानकारी वास्ते साढ़े वीज़ा एक्सपर्ट ना तुसी अपनी एडवाइस लैके मेरे नाल या मेरी टीम नाल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी काउंसलिंग लैके USA बारे जानकारी लै सकते हो। सो दोस्तों आ तो गल सी USA बारे। कैनेडा को लैके बहुत ही वड्डी खबर, बहुत ही वड्डी न्यूज़ जी अज कैनेडा की फ्लाइट्स नू लैके, कैनेडा की पासपोर्ट रिक्वेस्ट नू लैके कदों किहड़े विद्यार्थी फ्लाई कर सकते हैं कैनेडा, उहदे बारे अज मैं गल करना चाहांगी। सब तो वड्डी न्यूज़ जी हैगी है कि USA जोड़े स्टूडेंट्स के AIP आ गए थे, उन्होंने सारे स्टूडेंट्स के एक एक करके हौली हौली पासपोर्ट रिक्वेस्ट आन लगी है, यानी कि उन्होंने अपने VFS खोलने की तैयारी कर ली हुई है। एंड बहुत छेती पासपोर्ट्स वीज़ा स्टैंपिंग बच्चों की तुहानू इसे मंच के उत्ते दिखाने मिलणगे। सो जोड़े भी स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक वास्ते सोच रहे थे कि सानू ऑनलाइन क्लासिस लैन की लोड़ हैगी है, सो डेफिनेटली उन्होंने ऑनलाइन क्लासिस हुण लैन की बिल्कुल भी टेंशन लैन की लोड़ नहीं, अपनी तैयारी करो। जेडे भी कंसलटेंट तो तुसी अपनी फाइल लवाने की सोच रहे हैगे हो, कैनेडा बारे ओवरऑल 6 नॉट लैस दैन 5.5 जे तुहाडे हैगे ने 3 4 5 साल तक का गैप पै चुकिया हैगा, कैनेडा जाना चाहते हो, सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद देना चाहते हो, तो वर्ल्ड वाइड सर्विसेज नो वीज़ा नो फीस का स्लोगन लैके अज भी जनवरी इनटेक के कुछ कॉलेजेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ के दाखिले खुले ने, कुछ ही सीटां बाकी ने जनवरी इनटेक वास्ते। 20 अक्टूबर तो ऑलरेडी उन्होंने अपने जोड़े ट्रैवल बैनस हैगे ने कैनेडा ने बहुत ही लीनियंट कर दिते ने। जोड़े स्टूडेंट्स दे लॉकडाउन तो पहला वीज़ा स्टैंप हुए ने वो डेफिनेटली ट्रैवल कर पाएंगे। इस तो इलावा जोड़े बच्चों की AIP आ गई है उन्होंने ऑब्वियसली पासपोर्ट रिक्वेस्ट हुण आन लगी है, कई है जो स्टूडेंट्स ने जिन्होंने AIP मिली है एंड दे नो नाउ द पासपोर्ट रिक्वेस्ट हैव स्टार्टेड कमिंग। सो डेफिनेटली एक बहुत ही वड्डी राहत की खबर, एक बहुत ही वड्डी न्यूज़ कैनेडा नूं लैके कि तुसी हुण पासपोर्ट रिक्वेस्ट आन लगी है, इसका मतलब VFS कभी भी, बिकॉज ये जो साडा सोर्स होंदा दोस्तों मैं गल करना चाहांगी, डेफिनेटली देर आर सोर्सिज वेयर इन वी कैन नॉट शेयर एंड एट टाइम वी कैन शेयर कि सानू कित्थों ये इन्फॉर्मेशन आती है, बट डेफिनेटली जी भी असी इन्फॉर्मेशन देंगे हैं वो बी रेस्ट अश्योर्ड कि जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है तो यदा मतलब है कि कैनेडा तुहानू जनवरी इनटेक वास्ते फ्लाई करने का सद्दा दे रहा है, क्योंकि हरेक कंट्री इस टाइम जी कैनेडा या US या ऑस्ट्रेलिया या UK उन्होंने ये समझ आ चुकी है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो बगैर किसी भी कंट्री का सर्वाइवल बहुत ही औखा हैगा। ऑस्ट्रेलिया ने जिवें ऑलरेडी या किसी भी कंट्री ने कहा ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोगों की जी इंपलॉयमेंट हैगी है, वो किसी भी कंट्री नूं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो रिलेटेड भावें गल करिए हाई कमीशन की, भावें गल करिए यूनिवर्सिटीज़ की, भावें गल करिए आपां किसी भी तरह की जॉब जोड़े बच्चे कल टैक्सीज़ दे विच जांदे ने या बसां दे विच जांदे ने या तुसीं उत्थों राशन लैंदे हो, तुसीं उत्थों PGs लैंदे हो, हॉस्टल्स लैंदे हो, हर बिजनेस इंटरकनैक्टेड हैगा। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ बिजनेस दिंदा है, उन्होंने एक इंपलॉयमेंट मिलती है 2.5 लाख बंदा एक कंट्री का जोड़ा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से डिपेंडेंट है, ऑब्वियसली दे रियलाइज इट। सो इसे दे नाल बहुत ही वड्डी खबर कैनेडा की कि तुसी AIP तो बाद हुण वीज़ा स्टैंपिंग वास्ते पासपोर्ट रिक्वेस्ट आन लगी है, बट डेफिनेटली प्रोसैस थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि जब तक पासपोर्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगी ऑब्वियसली हाई कमीशन के हाथ दे विच एक कंट्रोल रहेगा। ग्रैजुअली हौली हौली करके वो अपने कंट्री दे विच एंट्री देंगे, कीपिंग इन माइंड द सोशल डिस्टेंसिंग नूं, उत्थे क्वारंटीन का जोड़ा प्रोसीजर हैगा जिस हिसाब नाल वो अपनी कंट्री दे विच बच्चों को एडजस्ट कर पाएंगे। जिथे 100 बच्चों की सीट सीगी ऑब्वियसली 30% जे आप गल करिए तो अप्रोक्सीमेटली जे बच्चा कोई 90 जे बच्चों की है तो 30% बच्चा
30 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਲਿਟਲ ਸਲੋ, ਬਟ ਰਿਲੀਫ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ AIP ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਇਟ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 65 ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ VFS ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਓਪਨ। ਫਲਾਈਟਸ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਕਾਲਿੰਗ ਐਵਰੀਬਡੀ ਫॉर स्टडी वीज़ा। सो दोस्तों कनाडा ओवरऑल 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड्स ने 10+2 पास हो या ग्रैजुएट हो। इस टाइम वर्ल्ड वाइड सर्विसिज ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ PR ਤੱਕ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਟਲ। ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਕੰਟਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ UK ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ UK ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ UK ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ IELTS ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਟੂ UK ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਦਰ ਵੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ 5-5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ USA ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। UK 5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੀ, ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਦਾਊਟ IELTS ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40% ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 65% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਕਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਂਦਾ। ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਟਰਾਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਫੰਡਸ, ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਯੋਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੋਰ ਕੋਰਸ, ਯੋਰ ਸਿਟੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ UK ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸੋਚੇ, ਬਿਕੋਜ਼ UK ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾਟ ਗੋਣਾ ਬੀ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ 5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਲਾਈਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, VFS ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਲੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਇਨਟੇਕਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕਸ, ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ USA ਦੀ, USA ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ। ਤੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ 2 ਤੋਂ 3 ਇਨਟੇਕਸ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਬੈਕਅਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਇਲ ਸਕੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 40% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਟ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 65% ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 65% ਨੇ, ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 100% ਯੂਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 40 ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ 70 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 70 ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ? ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕੈਸ ਦੇ। ਕੈਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਨ ਯੂਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 50 ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਫੰਡਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਐਂਡ 10 ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਏ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 65% ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਆਇਲਸ, ਪੀਟੀ ਐਂਡ ਟੋਫਲ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀ ਐਂਡ ਟੋਫਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੀਟੀ ਐਂਡ ਟੋਫਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 1 ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੇਪਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੀਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਟੋਫਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੋਫਲ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਦਿਨ 1 ਵੀਕ ਟੂ 10 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਬੀਆ ਹੈਗਾ, ਆਇਲਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਆਇਲਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਫॉर ਪੀਟੀ ਐਂਡ ਟੋਫਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਲਸੋ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਵਰਾਤਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇਵਰਸ ਔਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਸ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਰਾਤਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਐਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7304 7304 ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਆਰ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇ ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ $2000 ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5 बैंड्स ने, बशर्ते 2019-20 पास आउट जे तुसीं हो। दिस ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर एनी ग्रैजुएट स्टूडेंट। सिर्फ जेडे बच्चे 10+2 2019-20 पास आउट ने, ओवरऑल 5.5 नॉट लेस देन 5 बैंड्स भी हैगे ने। सिर्फ $2000 फीस पे करके तुसीं अपना आस्ट्रेलिया जान दा सुपना पूरा कर सकते हो। सो दोस्तों देर ना करो, हुणे फोन चक्को ते कॉल करो 7304 7304। इस तो इलावा परमानेंट रेजिडेंसी वास्ते ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ
परमानेंट रेजिडेंसी ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜੇ ਆਫਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲਵਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ USA 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ USA ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ USA ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, AIP ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ। ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਫਲਾਈਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫਲਾਈ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਰਿਲੀਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਨੋ ਫੀਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਕੋ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UK ਦੇ ਬਾਰੇ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 65% ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ UK ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਲ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 65% ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 2018-19-20 ਦੇ ਵਿੱਚ 10+2 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆਲ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 10+2 ਪਾਸ ਨੇ ਐਂਡ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ D2D ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 5.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਇਨ ਈਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਟੇਕ ਯਰ ਸਪਾਊਸ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੋਰ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਰਚ ਟੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ $2000 ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਣ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਗੈਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 7304 7304 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ we have WhatsApp message, call me Amlok Singh, definitely you'll get a call back. Canada work permit 2 साल मिल जाए वीज़ा विदाउट IELTS। अमलोक सिंह जी, सबसे पहली बात, हम वर्क परमिट में डील नहीं कर रहे हैं और 2 साल का वर्क वीज़ा आपको क्यों मिलेगा और किस लिए मिलेगा, क्या आप में वो काबिलियत है कि आपको वर्क वीज़ा मिल सके, आपकी क्या प्रोफाइल है। डेफिनेटली वर्क वीज़ा नहीं, बट हम चेक कर सकते हैं। अगर आप विदाउट IELTS भी हैं
आईएल्स की जो रिक्वायरमेंट है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए हम चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी फाइल एलिजिबल है, बट आप आईएल्स अगर 3 से 4 महीने के बाद आपको लगता है कि आप 6 बैंड ले सकते हैं तो डेफिनेटली हम चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी फाइल पीआर के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा we have Avinash Joshi. Hello, hi Avinash, I am BSc Agriculture student. Can I apply Australia visa without IELTS? Agriculture student, BSc Agriculture, Avinash आपने कौन से साल में की है? And if you have not given IELTS, I'll suggest you या तो आप PTE या आप TOEFL का एग्जाम ज़रूर दे दें, बिकॉज ऑब्वियसली वी अंडरस्टैंड दैट IELTS की वजह से काफ़ी बच्चों के जो इनटेक हैं वो मिस हो रहे हैं, बिकॉज रिजल्ट आने तक अप्रॉक्सीमेटली 1.25 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। PT का रिजल्ट 1 दिन में आ रहा है और TOEFL का रिजल्ट अप टू 10 डेज में आ रहा है। So definitely you can apply in any of these English proficiency test exams, so your visa success rate will be high. But I need to check कि आपने BSc Agriculture कौन से साल में की, आपके percentage कितने, and is it relevant for Australia or not. But definitely you can call on our helpline number for further information. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ www.worldwideservices.in ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ CHD ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।